Hi dear students, here I am going to discuss about the remaining part of the EMF, that is concentration cells. In this video session, here it is containing all derivations parts. Please listen very carefully for this part. Let's start here concentration cells. What are concentration cells? Cells in which the EMF is produced only due to the difference in the concentrations of the electrodes or that of the solutions of the electrolytes with which they are in contact are called concentration cells. Concentration cells. Cells in which the EMF is produced only due to the difference in the concentration of the electrodes. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ are contact with each other, then it is called as an concentration cells. ಒಂದೇನಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ only difference in the concentrations of the electrodes or that of the solutions of the electrolytes with which they are in contact are called concentration cells. When the difference is in the concentration of the electrodes, the cells are called electrode concentration cells. Next point is electrode concentration cells. When the difference is in the concentration of the electrodes, the cells are called electrode concentration cells. When the difference is in the concentrations of electrolytes, the cells are called electrolyte concentration. Here what is their electrode concentration cells? Here electrolyte concentration. Electrode concentration means the difference in the concentration of the electrodes. Electrolytic concentration means the difference in the concentration of the electrolytes. For example, H2 bar H plus and then cell representation H plus H2 180. And see here the diagram is like this one. This is H2 at 1 atm. This is H2 at 1 atm and this one is in salt bridge and this one is an voltmeter. And this is H plus A1, this is H plus A2. Here both the electrodes are hydrogen electrodes. ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ 1 atmospheric pressure is passed, but the activity of the H plus ions is different in two electrodes. Further, the two electrodes are connected by a salt bridge. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 atmospheric ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ H plus ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. See here, next one is types of electrolyte concentration cells. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಅಂದಿನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್, ದ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ are not in direct contact with each other and the transference of ions from one solution to the other solution does not takes place directly. These are called concentration cell without transference. Dear students, the name itself indicates what it indicates: without transference.
Okay, the two electrode solutions are not direct contact with each other. ಎರಡು electrodes ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು electrons directly they can't contact with each other. And the transference of ions from one solution to another solution, it is also not possible to take directly. ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. The two solutions are in direct contact with each other. The transference of ions takes place from one to another. ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And next one is expression for EMF of an electrolyte concentration cell without transference. Dear students, please listen very carefully because this is the derivation is there important for the 5 marks. 5 markiಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Expression for EMF of an electrolyte concentration cell without transference ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Consider a hydrogen concentration cell having a different concentration of electrolytes. Consider hydrogen concentration cell having different concentration of electrolytes. So same ಆಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ. H2 1 atmosphere, bore H plus A1 activity, cell reaction representation. ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. H plus A2 ಇದೆ, H2 1 atmospheric ಇದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು, H plus A1 H plus A2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 1/2 H2 at 1 atmospheric H plus A1 plus E because it loses it's 1 electron, so E minus. To apply Nernst equation, this reaction may be written as reduction half reaction as. ನೋಡ್ರಿ, ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಈಗ ನನಗೆ H plus A1 ಇದೆಯಾ? ಸೊ H plus A1 ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ, E ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ 1/2 H2 1 atmospheric ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಿಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್ಟ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನರ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ E1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 H ಪ್ಲಸ್ H2, ಅಂದರೆ ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು H2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ RTENF ಲ್ಯಾನ್. ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ A1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ A1. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ H2 ಮತ್ತು Hಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಯರ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ A to the power 1/2 H2ಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ AH ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, AH ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ AH2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1, AH2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ N ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ E1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 H ಪ್ಲಸ್ H2 minus RT by F ln.
So this is 1 divided by AH plus. AH plus it is nothing but here the A1. I am taking the A1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ E naught H plus H2 minus RT by F ln 1 by A1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ln 1 by A1 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ E naught H plus H2. ಇದು ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. RT by F ln A1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ E naught H plus H2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ಸೊ 0 ಫುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಂತಂದರೆ RT by F ln A1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? RT by F ln A1. ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಏನಂತಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನಂತಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ H plus A1 plus E minus gives res to 1 by 2 H2. ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು E1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಿಂದು E2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, E naught H plus H2 ಮೈನಸ್ RT by NF ln. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಎಸ್, that would be same here, ln A to the power 1 by 2 H2 divided by ln A H plus. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 by 2 ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಟು ದ ಪವರ್ 1 by 2 ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ E naught H plus H2 ಮೈನಸ್ RT by NF. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ 1 by A1 ಏನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 1 by A2 ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. E naught H plus H2 plus RT by F, N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ln A2. ಹೌದಾ, ln A1 ಆ್ಯಂಡ್ ln A2 ಅಂತಂದ್ರೆ ln A2. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ RT divided by F ln A2. The EMF of cell is given by, EMF ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ E cell is equal to E right minus E left. E right minus E left means E right minus E left means E2 minus E1. What is your E2 value? That is RT divided by F ln A2 minus RT divided by F ln A1. What are the common factor? RT by F is an common factor, and then here it is ln A2 minus ln A1. Here ln A minus ln B we can write like in this one, ln A2 by A1. Ln A2 by A1. Okay, so this is our the last expression for the expression of EMF of an electrolyte concentration cell without transparency. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 minutes ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು next expression is the expression for EMF of an electrolyte concentration cell with transparence. next ಏನಂತಂದರೆ with transparence ನೋಡಬೇಕು. Consider hydrogen concentration cell having a different concentration of electrolytes. with transparence ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ
ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದೇನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ H2HCl ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ HCl ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ here this is the H2, this side is an H2 and then inner ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ HCl ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. this is an liquid junction. okay, so we'll see here with ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ electrode, that is the electrode reaction on the left hand electrode is. ಈಗ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, so now this is an oxidation reaction is 1/2 H2 1 atmospheric pressure, it provide H plus E minus. and then similarly reduction reaction ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸು, H plus ಇಲ್ಲಿ A2 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, gives rise to 1/2 H2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1/2 H2. and see here the sum of the two electrode reaction gives, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ H plus A2 ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ H plus A1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? H plus A2 H plus A1, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀರಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀರಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್, ಹವೆವರ್ ಆಸ್ H plus ions are produced in the left electrode and Cl minus are left in the right electrode. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, H plus ions are produced in the left electrodeನಲ್ಲಿ H plus ions ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, Cl minus ions ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Cl minus ions ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H plus ions ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ H ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ Cl ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ Cl ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ H ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl minus ions it is represented by T minus. Cl minus ions ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು T minus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ 1 farad of electricity passing through the cell, 1 farad of electricityಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. T minus gram equivalence of the Cl minus will be transferred. Cl minus ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ T minus ಗ್ರಾಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಫ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ದಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಫ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್, T minus Cl minus this is A2 and then gives rise to T minus Cl minus A1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಹೌದಾ? T minus it is transport number of Cl minus A2 and then T minus Cl minus A1, call it as equation number 2. Further transport number of H plus ions, next one transport number of H plus ions is 1 minus T minus. Therefore during the same time 1 minus T minus gram equivalents of H plus ions will be transferred from left to right. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಂತಂದರೆ Cl minus ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಂಬರು T ಮೈನಸ್ ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, H ಪ್ಲಸ್ A2 or A, you can take first one A1 because here from the left to right, okay, left to right, and this one is a right to left. So therefore A2 and A1, left to right, A1 to A2. So 1 minus T minus here H plus A2, call it is equation number 3.
See here, this is 1, 2, 3. Overall process. To calculate the net transfer of the material, equation 1, 2 and 3 must be added. ನೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, 2, 3. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, 2, 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋರ? ಸಿ ಇಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? H plus A2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ T ಮೈನಸ್ ಆಫ್ CL ಮೈನಸ್ A2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ, 1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. H ಪ್ಲಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2. ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓವರಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದು ಬರ್ದೀನಿ ರೀ. H ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ H ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2. T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2 ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ A2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ 1 ಇಂಟು H ಪ್ಲಸ್ A1 ಈಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1. ಸೊ 1 ಇಂಟು H ಪ್ಲಸ್ A1 ಈಸ್ A1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ ಇಂಟು H ಪ್ಲಸ್ A1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಪ್ಲಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು H ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಯರ್ T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A1 ಮೈನಸ್ T ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2. ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ H ಪ್ಲಸ್ A2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2. H ಪ್ಲಸ್ A2 ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A2 ದಿಸ್ ಸೈಡ್. T ಮೈನಸ್ CL ಮೈನಸ್ A2 H ಪ್ಲಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ A1 minus T minus H plus A1. Okay, so now here you have to write down T minus CL minus A2 minus T minus H plus A1. It is equal to, here H plus A1 get cancels. Okay, and now here remaining T minus CL minus A2 minus T minus H plus A1 is equal to T minus CL minus, and now here minus H plus A2 and T minus H plus A2, T minus H plus A2, and then here A2 term is there, here A2 term, here A2 term, plus T minus CL minus A2 is equal to T minus H plus A1 plus T minus CL minus A1. A1 and A2 term ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, H plus A2 and now here H plus A2, H plus A1, H plus A1, remaining T minus CL minus A2 minus T minus H plus A1. Okay, then again minus T minus CL minus A1, and now next one is T minus H plus A2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಂತಂದರೆ
this is H and this is Cl. T of HCl A2 is equal to T of HCl A1. ಅಂದರೆ ಇದು A2 ದಾಯಿತು, ಇದು A1 ದಾಯಿತು. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4. ಇಕ್ವೇಷನ್ 4ಗೆ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to minus RT divided by NF ln A1 to the power T minus divided by A2 to the power T minus. N is equal to 1. So N equal to 1 ತುಂಬಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RT divided by F ln A2 by A1. Here again for EMF to be positive, A2 must be greater than A1. Replacing the activity of the electrolyte by molality and activity coefficient of the ions we have. ಅವಾಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. E is equal to T minus RT by F ln M2 to the power 2 mu2 to the power 2 divided by M1 to the power 2 mu1 to the power 2 ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2T minus RT by F ln M2 mu2 divided by M1 mu1. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬರೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. The potential set off at the junction of the two solutions because of the difference in the speeds of the ions moving across the boundary is called liquid junction potential. What is a liquid junction potential? Liquid junction potential ಅಂತಂದರೆ the potential set off at the junction of the two solutions. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಟ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬೌಂಡ್ರಿದಿಂದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Consider the following concentration cell with transparency. Consider here following concentration cell with transparency, that is H2, HCl, HCl, H2. See here oxidation reaction 1/2 H2 H plus E minus. Oxidation means electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. H plus plus E minus gives rise to 1/2 H2. This is reduction. And see here sum of the two electrode reaction gives. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 1/2 H2 1/2 H2 was the remaining H plus A2 and then H plus A1. Okay, H plus A2 H plus A1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. H plus A2 gives rise to H plus A1. Hence the sum of the two electrode potentials. ಎರಡು electrode potentials ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ E1 plus A2 is equal to minus RT by F ln AH plus 1 divided by AH plus 2. ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಆಯಿತು, ಇದು 2 ಆಯಿತು, A1 A2. ಸೊ RT by F ln AH plus 2 divided by AH plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು A1 by A2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. A2 ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, A1 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ RT by F ln MH plus mu H plus divided by MH plus mu H plus ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ AH ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ M ಇಂಟು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, M ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲದ EMF ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2T minus RT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F ln M2 mu2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 mu1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. EZ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಮೈನಸ್ ಆಫ್ E1 ಪ್ಲಸ್ E2
ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮ್ದು 2 ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 2t ಮೈನಸ್ RT/F ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ M2 μ2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 μ1 ಮೈನಸ್ RT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 RT/F ಲ್ಯಾನ್ MH ಪ್ಲಸ್ μH ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MH ಪ್ಲಸ್ μH ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3. ಬಟ್ MH ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M2 and then MH plus of 1 is equal to M1. MH plus of 2 ಅಂತಂದರೆ M2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, MH plus of 1 ಅಂತಂದರೆ M1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ MH plus of 2ಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, M2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, MH ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, M1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. Further, if the activity coefficient of an ion is taken to be equal to the mean activity coefficient of the electrolyte, mu of H plus 2ಗೆ mu2 ಅಂತೇಳಿ ಅಂದೇನು, mu of H plus 1ಗೆ mu1 ಅಂತೇಳಿ ಅಂದೇನು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಾಗ M1 ಹಾಕೋದಾ mu1 ಹಾಕೋದಾ, ಸಾರಿ M2 mu2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 mu1 ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ 2t ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು RT/F ಲ್ಯಾನ್ M2 into mu2 divided by M1 mu1, because this LAN and this LAN terms are taken as a common, and then RTF is taken as a common. What is the remaining? ಒಳಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ 2t ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು t ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಸೋ ಸಿನ್ಸ್ t ಪ್ಲಸ್ t ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. 2t ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t minus plus t minus of minus 1 is equal to t1 plus minus of t plus ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ t minus t plus ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಹೆಂಗಂತೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ t ಮೈನಸ್ t ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, t minus t plus. So EG is equal to finally t minus t plus RT/F is equal into ln M2 into mu2 divided by M1 into mu1. Okay, so this is about the liquid junction potential derivation. And now here next point is very small point, that is a salt bridge. What is meant by salt bridge? Salt bridge is a device which keeps the internal continuity between the two half cells of an electrochemical cells by means of an inert electrolytic solutions placed in U-tube. Okay, so salt bridge is a device which keeps the internal continuity. Salt bridge ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಟೂ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ electrolyte solution placed in U-tube. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೇ K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. Okay, in this video I discussed about the concentration cell with transference, without transference, liquid junction potential. 3 derivations ಅನ್ನು 1 ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 3 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ.